Next, data models. What do you mean by data models? Modeling a particular data. It collection of conceptual tools or collection of concept that can be used to describe the database structure. The collection of conceptual tool or collection of concept that can be used to describe the database structure. We can represent different ways of database. The data model describe different structure of database. We can store data. Data model describe different structure of database. Different structure of database. We can store data. Let us see the definition. A collection of concepts that can be used to describe the structure of a database. Structure of a database, we mean the data type, the relationship and constraints that should hold on the data. Okay, this is a tool or concepts, or it is a representation that can be used to describe the structure of data. This is a tool or concept, or it is a representation. Okay, this is a tool or concept or representation that can be used to describe the structure of data. That can be used to describe the structure of data. It is a tool, concept and a representation. It can be used to describe the structure of data. What do you mean by structure of database? The data type that can be stored in a database. What do you mean by structure of database? The data type that can be stored in database. Data type that can be stored in database. The relationship and constraint that can be hold on the data. The relationship and constraint that hold on the data. What do you mean by structure of database? The data type that can be stored in database, relationship and constraint that can be hold on the data. The data type that can be stored in a database, the relationship and the constraint that can be hold on the data. For example, we are creating a database called student. Okay, we are creating a database called student. They are having three attributes. Which are they? Student ID, name, roll number. There can be three attributes: student ID, name, roll number. Okay, student ID must having data type integer. Okay, student ID must having data type integer. Then name must having character and a mark must having float. So that the structure of database. Okay, what do you mean by structure of database? The data type that can be stored in database. The data type can be stored in database. The relationship and the constraint that can be hold on the data. The relationship and the constraint that can be hold on the data. For example, we are creating a database called student. Okay, we are creating a database called student. They have a three attribute: student ID, name, mark. Okay, student ID, name, mark. Student ID must having a data type integer. Student name must having the data type character. Student mark must having the float. So that is a structure. Give a constraint. Mark field should not be made empty. Okay, give a constraint. Mark field should not be made empty. That is constraint. Okay. Then relationship is connected two tables and create a relationship. Okay, relationship is a connected two table and is a created relationship. Structure of database, we means the data type, relationship and constraints that can be hold on the data. Okay, most data model also include a set of basic operation for specifying retrievals and updates on the database. Okay, data model will describe the structure of database. Okay, data model will describe the structure of database along with the that is also tells the basic specifying retrieval and update on the database. Data model will describe the structure of database. Along with that, it also tell the basic specifying retrieval and update on the database. Suppose we want to retrieve the information. Okay, suppose we want to retrieve the unfortunately how can retrieve the data. Suppose
Suppose we want to update the database, so how we can do it? This operation are specified in the data model. Okay, suppose we want to retrieve the information. How can we retrieve the data? Suppose we want to update a database, so how we can we do it? This operation are specified in the data model. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഡാറ്റ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അതായത് സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചു ഡാറ്റ ടൈപ്പ്, റിലേഷൻഷിപ്പ്, കൺസ്ട്രെയിൻസ്, അതൊക്കെയാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാബേസിന്റെ. ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡന്റിന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതായത് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയാന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. അതായത് സ്റ്റുഡന്റ് ID, സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം, സ്റ്റുഡന്റ് മാർക്ക്, ഇതെല്ലാം ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും, സ്റ്റുഡന്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ, റോൾ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും, സ്റ്റുഡന്റ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ഡാറ്റ ടൈപ്പിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ അവർ പറയും ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കും, അതായത് ഈ ഫീൽഡ് എംപ്റ്റി ആക്കരുത്, മാർക്ക് ഫീൽഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മെയ്ഡ് എംപ്റ്റി ആക്കരുത്, അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും. അതിനെയാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുക. പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ? റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് എ കണക്റ്റഡ് ടു ടേബിൾസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതായത് രണ്ട് ടേബിൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു റിട്രീവ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ, ഹൗ ക്യാൻ റിട്രീവ് ദി ഡാറ്റ? സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു അപ്ഡേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ്, ഹൗ വി ഡു ഇറ്റ്? ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഡാറ്റ മോഡൽ. ഡാറ്റ മോഡൽ എന്താ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, റിട്രീവ് ചെയ്യുക, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഡാറ്റ മോഡൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ മോഡൽ? They are classified in 3: high level or conceptual data model, representational or implementational data model, low level or physical data models. Conceptual model is a high level model. Okay, then representation or implementation model. Next, physical model is also called low level model. The categories of data model. So every database and DBMS is based on a particular data model. Every database created on a particular data model. The based on that model is to create a database. Okay. What are this model? There are mainly three categories of data model: high level or conceptual data model, low level or physical data model, representational data model. The representational model are subdivided. Subcategories are hierarchical data model, relational data model, and network data model. These are the different models. Next, high level data model or conceptual data model. Data model മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത്. ഈ മൂന്ന് ഡാറ്റ മോഡലിലെ representational data മോഡലിനെയും പിന്നെയും സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then high level or conceptual data model ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. It provide concepts that are close to the way many users perceive data. That is concept that many users see in the data. How a user can see a data? That will be simple way. They will have a graphical user interface or in the form of table, so that can called high level or conceptual model. That is a concept that many users see in the data. How a user can see a data? That will be simple way. They will have a graphical user interface or in the form of table. They will have a graphical user interface or in the form of table. So that is called high level or conceptual model. It means that it is very easy to view and manipulate the data in the high level data. Okay, it means that it is very easy to view and manipulate the data in the high level data. The implementation details are hidden from the user. Okay, the implementation details are hidden from the user. The user does not need to know how the data is stored. Okay, the user does not need to know how the data is stored. They are just to view the data. Okay, they are just to view the data. Suppose creating a student
table database, it will be in the form of table. Okay, the user does not need to know how the data is stored. They are just to view the table. Suppose a student table, student database table, then it will be the form of table. This table can view by the user. The user need not be aware about how this table is stored in the database. What is a organized structure and etc. That is the hidden from the user. Okay. The conceptual data model use concepts such as entity, attributes, relation. Okay. എന്താ പറയുന്നത്, ഹൈ ലെവൽ കൺസെപ്ഷണൽ ഡാറ്റ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. യൂസറിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്ഷ്യൽ ഡാറ്റ മോഡൽ അഥവാ ഹൈ ലെവൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലെന്താണ്, എല്ലാ യൂസർക്ക് ഈസിയായി വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഡാറ്റ ആ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. ദ യൂസർ does not need to know how the data is stored. They can just view the table. Suppose creating a student database table, it will be the form of table. This table can view by the user. User need not be aware about how this table is stored in the database. Okay, നമ്മളൊരു ഡാറ്റാബേസ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ടേബിൾ ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ യൂസർക്ക് എന്താണ്, അത് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് എന്താണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റാബേസിൽ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, an entity represents a real world object or concept. An entity represents the real world objects or concepts such as an employee or a project from the mini world that is described in the database. Okay, for example, entity is nothing but it is a real world object or concept. Okay, entity is nothing but it is a real world object or concept. For example, we are going to create a student. Student is a real world entity. Suppose we want to create a student. Student is a real world entity. It is an existing in the real world object. Okay, the project is another real world object. It is an entity. Okay. Now attribute. An attribute represents some properties of interest that further describes an entity, such as employee's name or salary. Okay. Next, relationship. A relationship among two or more entities represents an interaction among the entities. Represent an association among the entity. Association among the entity. For example, a work on relationship between employee and a project. It is nothing but the association among the entity. So employee and project is entity. They are related by the relationship called work on. It is nothing but, and a relationship is nothing but the association among the entities. So the employees and project is entity. They are related using relationship using work on. This is an entity called employee and project. There are two entities, employee and project. This is an this is an entity called employee. This is another entity is called project. Okay, so entity is nothing but it is a real world object. Real world object such as employee and project. Attribute is the property that describes the entity. Attribute is the property that describing the entity. Attribute is nothing but attribute is a property that describe the entity. Okay. Employee attributes are employee number, employee name, salary, project. These are the different attributes. Next, project. Now the project attributes are project number, project name, and duration. Now the third one is relationship. Okay, relationship, it means associated between these two tables. Now the third one is relationship. It means association between this two tables. Association between two entities are called relationship. So here the association name is work on. The relationship is nothing but the link of the connection or associated between two entity or table. Okay. എന്താണ് പറയുന്നത്,
പക്ഷെ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ മോഡൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹൈ ലെവൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, അതായത് നമുക്ക് യൂസർക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മാത്രമായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് യൂസർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ആദ്യം വരുന്നത് എൻറ്റിറ്റി ആണ്. എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. എൻറ്റിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എംപ്ലോയി, പ്രൊജക്ട്. ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ വേൾഡിന്റെ, അതായത് ഈ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക. ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റിന് സ്റ്റുഡന്റ് നമ്പർ, സ്റ്റുഡന്റ് ID, അങ്ങനെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എംപ്ലോയിക്ക് ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എംപ്ലോയി നമ്പർ, എംപ്ലോയി നെയിം, സാലറി, പ്രൊജക്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു എൻറ്റിറ്റിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊജക്ട് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണ്, അതായത് റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രൊജക്ടിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പ്രൊജക്ട് നമ്പർ, പ്രൊജക്ട് നെയിം, ഡ്യൂറേഷൻ. ഓക്കെ. ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലിങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എംപ്ലോയിയും പ്രൊജക്റ്റും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്, വർക്ക് ഓൺ. ഓക്കെ. Next, representational data model or implementational data model. It provides concepts that may be understood by end users, but that are not too far removed from the way of where data is organized within the computer. So it provides the concept that which may be understood that every user. So it provides the concept that which may be understood that every user and hide the where data is organized within the computer. Okay, hide the where data is organized within the computer. What is implementation model? So it provides the concept that which may be understood, that every user and hide the way of organized within the computer. Okay. The representational model give representation of data, but how this data can be stored, that will be hidden from the user. The representational mode give the representation of data, but how this data can be stored, that will be hidden from the user. It hides some details of data storage but can be implemented on a computer system. It hides the details how this data stored and it will be hidden from the user. It is stored in computer system. So representation model is several type of model: hierarchical model, relational database model, and relational data model, and network data model. Okay. റെപ്രസെന്റേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ ഏത് വേയിലാണ്, എങ്ങനെയാണോ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് എന്ന് യൂസറിൽ നിന്ന് ഹിഡൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കും. അത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്: ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ, റിലേഷണൽ ഡാറ്റ മോഡൽ, നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റ മോഡൽ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡൽ. ഇറ്റ് മീൻസ് ഡാറ്റ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് tree-like structure. Okay, data is organized in the form of tree structure. Each of this node called records. This is the tree-like structure. It means that organize the data in the form of tree-like structure. Each node is called records. Each node is called, these are the record, these are the record, these are the record, and these are the record. Each nodes are called records. These records are arranged in the form of table. Okay, each node, each of this node is called record. These records are arranged in the form of tree. This is the root node. Okay, this is the root node. These are the children in a particular parent. Okay, these are the root node. These are the children in the particular parent. For example, department. Each department. These are the. For example, this is a university hierarchical model. For example, department is a parent, and each department is course and student. Then each course having professor. Okay. So this is called a hierarchical data model. So hierarchical model certain restriction means that each parent have many numbers of children. A child have only one parent. So hierarchical model certain restriction means that each parent have many numbers of children
A children can be only one parent. Okay. Here data is organized in a tree-like structure where nodes represent the records and relationship is provided using edges. These lines are called edges. Then lines means the relationship. One of the rules say hierarchical data is a parent can have multiple children, but a child can only one parent. Okay. So, for example, consider the database which represent the institutional department. A department has a course and a student. Each course has a professor. Okay. Hierarchical data model ആണ് പറയുന്നത്. ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഡാറ്റാബേസ് മോഡലാണ്. ഇതിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം റൂട്ട് നോഡാണ്. ഈ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ റെക്കോർഡുമാണ്. ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ചൈൽഡ് ആണ് കോഴ്സും സ്റ്റുഡന്റും. കോഴ്സിന്റെ ചൈൽഡ് ആണ് പ്രൊഫസർ. ഓക്കെ. ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡലിന്. എന്താണ്? അതായത് റൂട്ടിന് പാരന്റിന് എത്ര ചൈൽഡ് വേണമെങ്കിലും ആവാം, പക്ഷെ ചൈൽഡിന് എന്താണ് ഒരൊറ്റ പാരന്റ് പാടുള്ളൂ. അതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പാരന്റിന് എത്ര ചൈൽഡ് വേണമെങ്കിലും ആവാം, ബട്ട് എന്താണ് ചൈൽഡിന് ഒരൊറ്റ പാരന്റേ പാടുള്ളൂ. സോ ദ ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ certain restriction means that each parent have many number of children. Children can have only one parent. Okay. Next, network model is not in the form of tree but is in the form of graph. Okay. Network model is not in the form of tree but it is in the form of graph. So it is a graph like structure. Every node cannot to each and every other nodes connect to each and every node. Every node can connect to each and every node. Network model is nothing but it is the graph like it is a graph like structure. Every node connect to each and every nodes. Okay. This having any restriction. Every data is represented as collection of record. All this data are record. Now records are connected in relationship. They uses in concept of graph. Okay. All this data are recorded. Now recorded are connected in the relationship. They uses in the concept of graph. The database structure is like a graph. Okay, more relaxed model. Then this is the similar to the hierarchical model and also provides a tree-like structure. However, a child is allowed to have more than one parent. എന്താ പറയുന്നത്? നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. എവറി നോഡും പരസ്പരം ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡലിന് എന്താണ്? ഒരു പാരന്റിന് എത്ര ചൈൽഡ് വേണമെങ്കിലും ആവാം, ബട്ട് ഒരു ചൈൽഡിന് ഒരൊറ്റ പാരന്റേ പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡലിൽ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. അതൊരു ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. പരസ്പരം നോഡുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, റിലേഷണൽ മോഡൽ. Some concept model or concept model in high level or conceptual model. Data is organized in two-dimensional tables is called relations. Here the data will be stored in the form of table. Table is called relations. The tables or relation are related to each other. And table have certain relation. Each row represent a record, also referred to the entity. Okay. Each row represent a record. Then each column represent a field. A relational database uses multiple tables to organize the data. The relationships are used to link various tables together. The relations are created using a field and uniquely identify and each other. Okay, these are the relation. Each row represent a record. Each row represent a record, and each column represent the attribute. Each row represent the record. Each column represent the attribute. The relationship of database uses the multiple table. Okay. A relationship of database is used in on multiple table.
To store details of college table will be connected. The relationship is connected to different table. Okay, simply said, relationship model represent the data in the form of table. Each row represent the record, column, attributes. Okay, each row represent the column, attribute or field. Each table connected to the link is called relationship. Each table is connected, the link is called relationship. Relationship are used to field uniquely identify each record called relation model. ഇതാണ് പറയുന്നത് റിലേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ടേബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ടേബിൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. റിലേഷൻഷിപ്പ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഫീൽ യുണീക്ലി ഐഡന്റിഫൈ ഈച്ച് റെക്കോർഡ്. യുണീക്ലി ഐഡന്റിഫൈ ഈച്ച് റെക്കോർഡ് ഈസ് കോൾഡ് റിലേഷണൽ മോഡൽ. At last, low level or physical data model. Okay, it provides concepts that describe the details of how data is stored in the computer. How data is stored in the computer. Okay, data model are generally mean for computer specialized, not for typical end users. Okay, this model is not only dealing with the data. Okay, this model is not only dealing with the data, how the data is stored in the computer. Okay, this model is not only in the data, how the data is stored in the computer. This model is not only deal with the data, how this data is stored in the computer. Okay, data models are generally mean for the computer specialized, not for typical end users. This model actually mean for specialized or programmers, scientists. They want to know how this data is organized. Okay, this model is actually mean for specialists or programmers or scientists. They want to know how this data is organized, how this data is accessed. These things are handled by low level model. Okay, it describes how data is stored as files in the computer by representing information such as record formats, record ordering, access path. Okay, record format means which format data is stored. Record formats means in which format data is stored. Record ordering means what is order of the data, what is the order of data. Access path means what is the location, how we can access the data. Access path is what is the location, how we can access the data. The low level model, it describes the how this data is stored. Okay, an access path is a structure that makes the search for particular database record efficient. It know the access path easily get location of the particular data. We can easily search and particular data in efficient manner. Low level data model എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ low level data model എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ദിസ് മോഡൽ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഡീൽ വിത്ത് ഡാറ്റ. ഡാറ്റയെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലല്ല, ഡാറ്റനെ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കൂടി ഈ മോഡലിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതും കൂടിയാണ് ഈ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോ ലെവൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റനെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ മോഡൽ കൂടുതലും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരെയായിട്ടാണ്? സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ്, സയന്റിസ്റ്റ്. ദേ വാണ്ട് ടു നോ ഹൗ ദിസ് ഡാറ്റ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ്. അവർക്കറിയാം ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന്. ആ ഒരു മോഡലാണ് ലോ ലെവൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഈ ഒരു മോഡലിൽ വരുന്നത് ഡാറ്റ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം, എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. റെക്കോർഡ് ഫോർമാറ്റ്, എങ്ങനെയാ ഇൻ വിച്ച് ഫോർമാറ്റ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ, ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് ഡാറ്റയുടെ ലൊക്കേഷൻ, ഡാറ്റ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം, അതൊക്കെ വരുന്നതാണ് ലോ ലെവൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡാറ്റ മോഡൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഡാറ്റ മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കളക്ഷൻ ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ടൂൾസ് ഓർ കളക്ഷൻ ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദി ഡാറ്റാബേസ് സ്ട്രക്ചർ. ഡാറ്റാബേസ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റേനെ, എന്തൊക്കെ കൺസെപ്ഷണൽ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ്, എന്തൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റേനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഈ ഡാറ്റ മോഡൽസിൽ പഠിക്കുന്നത്. വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ്. ഡാറ്റ മോഡൽസ് describe
describe the different structures of database we can store data. ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ഡാറ്റയെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം, ഡാറ്റയെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആ ഒരു കൺസെപ്ഷണൽ മോഡൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡാറ്റയെ എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഡാറ്റാബേസ് we mean the data types, relationship and constraints. അതായത് it is a tools or concepts or it is a representation of data. ഡാറ്റയെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, ഡാറ്റാബേസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ ടൂൾസാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ്സിലാണ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് മോഡലിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഡാറ്റാബേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണ്, റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റുഡന്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻറ്റിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റുഡന്റ്, എംപ്ലോയി, അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ, കോളേജ്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണ്. ആ എൻറ്റിറ്റിക്ക് തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ഡാറ്റാബേസ് എടുത്തു. ആ സ്റ്റുഡന്റ് ഡാറ്റാബേസിൽ എന്താണ്? ഈ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ID, സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം, സ്റ്റുഡന്റിന്റെ മാർക്ക്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ്. സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണ്. സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഈ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡന്റ് ID എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ഹാവിംഗ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇന്റിജർ. സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റിജർ ആവണം. നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടായിരിക്കണം ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണത്. മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ആയിരിക്കണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഈ ടേബിൾസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റുഡന്റ്, കോളേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടേബിൾസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ലിങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് ഫീൽഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മെയ്ഡ് എംപ്റ്റി. മാർക്ക് ഫീൽഡിന്റെ അവിടെ എംപ്റ്റി ആവാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡാറ്റ മോഡലിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ എങ്ങനെയൊക്കെ റിട്രീവ് ചെയ്യാം, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതൊക്കെയാണ്. Then നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാണ് ഹൈ ലെവൽ, റെപ്രസെന്റേഷണൽ ആൻഡ് ലോ ലെവൽ മോഡൽ. ഈ റെപ്രസെന്റേഷണൽ മോഡലിനെ തന്നെ പിന്നെ സബ് കാറ്റഗറി ചെയ്തു, ഹൈറാർക്കൽ, റിലേഷണൽ, നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ എന്ന്. ഹൈ ലെവൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് ഹൈ ലെവൽ ഡാറ്റ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റേനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഈ ഡാറ്റേനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് how a user can see the data, that will be simple way. They will be have a graphical user interface or in the form of table, so that is called high level or conceptual model. High level model എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതായത് യൂസർക്ക് ഡാറ്റേനെ സീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡാറ്റേനെ കാണാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷെ ആ ഡാറ്റയെ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്ന് ഹൈ ലെവൽ മോഡലിൽ മനസ്സിലാവില്ല. അതായത് യൂസർക്ക് ആ ഡാറ്റയെ കാണാൻ പറ്റും, ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും, അതുവഴി ഡാറ്റയെ കാണാൻ പറ്റും. ഡാറ്റ ടേബിൾ ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. പക്ഷേ ആ ഡാറ്റയെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടേബിളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡാറ്റയെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് യൂസർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ദ യൂസർ ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ടു നോ ഹൗ ദി ഡാറ്റ ഈസ് സ്റ്റോർ. ദേ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് വ്യൂ ദി ടേബിൾ. സപ്പോസ് ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഡാറ്റ ടേബിൾ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി ഫോം ഓഫ് ടേബിൾ. സോ ദിസ് ടേബിൾ വ്യൂ ബൈ ദി, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട്. അതിൽ യൂസർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ടേബിൾ, ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ സ്റ്റുഡന്റ് ആ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് ആ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് യൂസർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഓക്കെ, യൂസർക്ക് എന്താണ് ആ ടേബിൾ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അതിനെയാണ് ഹൈ ലെവൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഹൈ ലെവൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡാറ്റ മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റയെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം, എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം, അതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ മോഡൽസിൽ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മോഡലാണ് ഹൈ ലെവൽ മോഡൽ. ഹൈ ലെവൽ മോഡലിൽ യൂസർക്ക് ഡാറ്റയെ കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഡാറ്റ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനെയാണ് ഹൈ ലെവൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഹൈ ലെവൽ മോഡലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എൻറ്റിറ്റി, ആട്രിബ്യൂട്ട്, റിലേഷൻഷിപ്പ്. എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതായത് എൻറ്റിറ്റി മീൻസ് എംപ്ലോയി ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണ്, പ്രൊജക്ട് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണ്, സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഈ റിയൽ വേൾഡ് തിങ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? എൻറ്റിറ്റി എന്നാണ് പറയുക. ഈ ഇപ്പൊ എംപ്ലോയി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, എംപ്ലോയി, സ്റ്റുഡന്റ്, പ്രൊജക്ട്, ഇത് രണ്ടും എൻറ്റിറ്റി ആണ്. ഈ എൻറ്റിറ്റിക്ക് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് എംപ്ലോയി നമ്പർ, ക്യാരക്ടർ, നെയിം, സാലറി, നമ്പർ, ഇതെല്ലാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എംപ്ലോയിയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എംപ്ലോയിക്ക് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. എംപ്ലോയി നമ്പർ, എംപ്ലോയി നെയിം, സാലറി, പ്രൊജക്ട് നമ്പർ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊജക്ടിന് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്രൊജക്ട് നമ്പർ, പ്രൊജക്ട് നെയിം, ഡ്യൂറേഷൻ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റിജർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എംപ്ലോയി ടേബിളും പ്രൊജക്ട് ടേബിളും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ലിങ്കിനെയാണ്, ഇപ്പൊ എന്ത് റിലേഷനാണ്? വർക്ക് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ലിങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷണൽ ഓർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷണൽ മോഡൽ. So it provides the concept that which may be understood that every user and hide the way of data is organized in the computer. The representation of model is give the representation of the data, but how this data can be stored, that will be hidden from the user. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? റെപ്രസെന്റേഷണൽ മോഡലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതെന്ന്, അതായത് ഡാറ്റയെ കാണാൻ കഴിയും, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത് എങ്ങനെയാണ്, അത് ഹിഡൻ ആയിരിക്കും, യൂസറിൽ നിന്ന് ഹിഡൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യൂസറിൽ നിന്ന് ഹിഡൻ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം. സോ റെപ്രസെന്റേഷൻ മോഡൽ ഈസ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ മോഡൽ ആണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ മോഡൽ ആണ്. ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായിരിക്കും? ഹിഡൻ ആയിരിക്കും യൂസറിന്റെ നിന്ന്. പക്ഷെ ബട്ട് ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഓൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം. ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ആ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് യൂസർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളത്: ഹൈറാർക്കൽ മോഡൽ, റിലേഷണൽ മോഡൽ, നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ. അതിൽ ഹൈറാർക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. ഓരോന്നിനും ഓരോ നോഡ് എന്നാണ് പറയുക. ഓരോ നോഡിനെ റെക്കോർഡ്സ് ആയിരിക്കും, നോഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ്സ് ആയിരിക്കും. അവ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും ഹൈറാർക്കൽ മോഡൽ. ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈറാർക്കൽ മോഡലാണ്. ഇതെല്ലാമാണ് ഡിഫറെന്റ് റെക്കോർഡ്സ്. ഈ റെക്കോർഡ്സിനെ നമ്മൾ നോഡ് എന്നാണ് പറയുക. ഇതാണ് പാരന്റ് നോഡ്. ഈ പാരന്റിന്റെ ചൈൽഡ് ആണ് കോഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോഴ്സിന്റെ ചൈൽഡ് ആണ് പ്രൊഫസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്, അതായത് ഈ റൂട്ടിന് എത്ര ചൈൽഡ് വേണമെങ്കിലും ആവാം, ബട്ട് ചൈൽഡിന് ഒരൊറ്റ റൂട്ടേ പാടുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അതായത് റൂട്ടിന് എത്ര ചൈൽഡ് വേണമെങ്കിലും ആവാം, പക്ഷെ ചൈൽഡിന് ഒരൊറ്റ റൂട്ട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ഒരു ഹൈറാർക്കൽ മോഡലിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ്, ഈ ഒരു ലിങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ, ഈ ഒരു എഡ്ജിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ചിൽഡ്രൻസ് ആണ് കോഴ്സും സ്റ്റുഡന്റും. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എത്ര ചൈൽഡ് വേണമെങ്കിലും ആവാം, ബട്ട് ചൈൽഡിന് ഒരൊറ്റ പേരന്റ് പാടുള്ളൂ. അതാണ് ഹൈറാർക്കൽ മോഡൽ. ഗ്രാഫിക്കൽ ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ. നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കളക്ഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ് തന്നെയാണ്, ബട്ട് എന്താണ്, ഇതിന് ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കില്ല, ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ നോഡുകളും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാം, ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ചിൽഡ്രൻ ഇത്ര വേണം, ഒറ്റ റൂട്ടാ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ലാസ്റ്റ് മോഡലാണ് റിലേഷണൽ മോഡൽ. റിലേഷണൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിളിലായിരിക്കും ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. മൾട്ടിപ്പിൾ ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന്റെ റോയെ പറയുന്നത് ഓരോ ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൽ കോളത്തിന് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയുക. ആട്രിബ്യൂട്ടിലായിരിക്കും ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. റോ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഓരോ റെക്കോർഡ്. അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ലിങ്ക് വെച്ച്, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡന്റ് പ്രൊജക്റ്റിൽ വർക്ക് ഓൺ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ അതുപോലെയുള്ള റിലേഷൻസ് വെച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റിലേഷണൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. ഓരോ റോയിലും റെക്കോർഡ്സ് ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ കോളത്തിലും അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ഓരോ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ബേസിൽ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡൽ. നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക്
റെപ്രസെന്റേഷണൽ ഓർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷണൽ മോഡലാണ് പഠിച്ചത്. റെപ്രസെന്റേഷണൽ മോഡലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഡാറ്റയെ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് യൂസർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ലോ ലെവൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡൽ. ഈ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ സയന്റിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനൊക്കെ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ലോ ലെവൽ മോഡൽ. അതായത് ഈ ലോ ലെവൽ മോഡലിൽ ഡാറ്റയെ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. അതായത് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ്, ഡെവലപ്പേഴ്സ് അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഡാറ്റാബേസിലെ ഡാറ്റയെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ ലോ ലെവൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡാറ്റയെ അതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഡാറ്റനെ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, ഡാറ്റനെ എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതൊക്കെ അറിയുന്ന മോഡലാണ് ലോ ലെവൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡൽ. ഇത് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അവർക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു മോഡലാണ്. അതായത് ആ ഒരു ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് ഈ ഒരു മോഡലിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് നോ ദി ആക്സസ് പാത്ത് ഈസിലി ഗെറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ. വി ക്യാൻ ഈസിലി സെർച്ച് ദി പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ഇൻ എഫിഷ്യന്റ് മാനർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.